मैं भगवंत मान जी की बहुत इज्जत करना, कदर करना, छोटे भाइयों वर्गा साडा उन्हां दा रिश्ता रहा। जो भगवंत मान जी की बॉडी लैंग्वेज सी या जिस किस्म का उन्हां दा तौर तरीका सी, वो बिल्कुल चीफ मिनिस्टर बनया सानू नज़र आया कि वो गल भगवंत मान जी च रही है। मैं भगवंत मान जी को बेनती करना चाहना, भगवंत मान जी तुसी ना हमेशा शहीद आजम भगत सिंह जी का लिया कि वो तुहाडे आइडल ने, तुसी उन्हां नू फॉलो करते, बट निरी पीली पग बन्निया शहीद आजम भगत सिंह जी दीयां जिहड़ियां सोच है उन्होंने फॉलो नहीं किया जा सकता। पंजाब की सिक्योरिटी का इस्तेमाल करके, पंजाब की पुलिस का इस्तेमाल करके, पंजाब की अफसरशाही का इस्तेमाल करके ते पंजाब के रिसोर्सिस का इस्तेमाल करके ये आप दे फुटप्रिंट बाहरली जगह ते वधाना चाहिए। कुछ मुद्दे ने जिन्हां ते अचानक ही तुहाडे नाल चर्चा करनी बहुत ज़्यादा जरूरी सी। ਉਹਦੇ ਚ पहला है कि जिहड़ा कल एक अज एग्रीमेंट साइन की है 18 ਵੱਖ-ਵੱਖ डिपार्टमेंट्स ने, केजरीवाल साहब की गवर्नमेंट ने ते पंजाब की गवर्नमेंट। साडा बहुत देर तो कहना है ते पंजाब के लोगों को बहुत चंगी तरह गल समझ लेनी चाहिए कि जिहड़ी आप जमात है केजरीवाल साहब की, ये बेसिकली असी शुरू तो कहते हैं तो ये एस्टैबलिश होती जा रही है कि ये एक पार्टी जिहड़ी है होंदे जिहड़ी आई है, ये बी टीम है RSS भाजपा की ते RSS की बी टीम। मैं थोड़ा जिहा तुहानूं पिछोकड़ च लैके जाना चाहना कि जदों अन्ना हज़ारे की मूवमेंट चली, अंदोलन चलिया सी दिल्ली, जिहड़े मेन आदमी ऑन स्टेज सन तुसीं वेखो उन्हां च भावें किरण बेदी जी ला लो, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अरविंद केजरीवाल साहब सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कुमार विश्वास साहब सन, जनरल VK सिंह सन, बाबा रामदेव जी सी। वो तुसी थोड़ा जिहा ध्यान मार के वेखो, अद्धे चले गए ने आप नूं ते अद्धे भाजपा दे विच। ते जिद्दण साडी इलैक्शन खत्म हुई, रिजल्ट आए ने, राघव चड्ढा जी की पहली स्टेटमेंट सी कि हुण आप कांग्रेस का बदल बने। ये जिहड़ा मोदी साहब का ते अमित शाह जी का एजेंडा सी कांग्रेस मुक्त भारत करन दा, ये बकायदा तौर ये पार्टी जिहड़ी है उन्हां दे आशीर्वाद नाल, उन्हां दे इशारे नाल ये चल रही है। तो पहला काम जिहड़ा पंजाब तो ये काम शुरू हो गया। सो पंजाब के लोगों को सुचेत बहुत रहन की लोड़ है। जिस गल का सानू खदशा सी, ये गल बिल्कुल सामने आनी शुरू हो गई। असी पहले भी कहते सी कि केजरीवाल साहब प्रॉक्सी रूल करना चाहते, पिछली बार आप आना चाहते सी, पंजाबियों ने रस्ते च रोक लिया। ऐदकी जिहड़ा है वाया प्रॉक्सी ये सीधे तौर राज शुरू कर। मैं भगवंत मान जी की बहुत इज्जत करना, कदर करना, छोटे भाइयों वर्गा साडा उन्हां दा रिश्ता रहा, क्योंकि लंबा अरसे असी पार्लीमेंट के विच इकट्ठियां काम किया। जो भगवंत मान जी की बॉडी लैंग्वेज सी या जिस किस्म का उन्हां दा तौर तरीका सी, वो बिल्कुल चीफ मिनिस्टर बनया सानू नज़र आया कि वो गल भगवंत मान जी च रही है नहीं। जिस तरह बंदा बहुत ही जिस तरह कहीदा हताशित होकर कोई चीज़ मिलती है तो फिर वो अपने सूबे के राइट्स वास्ते खड़े होने तो इनकार कर देता, ये वो चीज़ सच होनी शुरू हो। मैं भगवंत मान जी को बेनती करना चाहना, भगवंत मान जी तुसी ना हमेशा शहीद आजम भगत सिंह जी का लिया कि वो तुहाडे आइडल ने, तुसी उन्हां नू फॉलो करने, बट निरी पीली पग बन्निया शहीद आजम भगत सिंह जी दीयां जिहड़ियां सोच है उन्होंने फॉलो नहीं किया जा सकता। लैटर एंड स्पिरिट दे विच शहीद आजम भगत सिंह जी ने ना गुलाबी झल्ली सी, ना किसी नू अपना जिहड़े बाहरले राज करने वाले सी कदी उन्हां नू अपना सरबसा मन्निया सी। जो अज ये पंजाब नाल हो रहा है, असीं तो बिल्कुल साडे कोले एक्चुअली शब्द नहीं हैं जिन्हां नाल असीं वेख रहे हैं कि बन की रहा पंजाब का। हुण आ जिहड़ी एग्रीमेंट्स हुई हैं, इहदे बारे मैं तुहानूं थोड़ा जिहा दसना चाहना। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ इस एग्रीमेंट के जरिए majority पावर ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब CM दिल्ली ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ।
एक कंप्लीट एब्रोगेशन है रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू गवर्न या पंजाब के इंटरस्ट प्रोटैक्ट करने का जी गल है जी चीफ मिनिस्टर कोल या असैंबली के कोल होंदी वो बकायदा तौर दिल्ली की सरकार के सामने ने हथियार सुट दिते। मैं तुहानूं एक इहदे बारे अज ट्वीट की है कि 1846 दे विच महाराजा रणजीत सिंह होना की मौत तो बाद जी 1839 विच उन्हां दी मौत हुई तो उस तो बाद जी खाना जंगी पंजाब च हुई सी उस टाइम एक सिमिलर चिट्ठी जी है राणी जिंदा कोलों अंग्रेज़ां ने अपने वाल लिखवाई जिहदे विच ये गल कही गई कि प्रिंस दलीप सिंह जिहड़े इकलौते उन्हां दे बेटे रह गए सी छोटी उम्र के 7-8 साल के उन्हां नूं बचाउण वास्ते ते लाहौर के लोकां नूं बचाउण वास्ते ते लाहौर दरबार नूं बचाउण वास्ते एक चिट्ठी लिखी गई सी अंग्रेज़ां नूं कि तुसीं इंटरवीन करो ते महाराजा रणजीत सिंह दे लड़के नूं दलीप सिंह होना नूं ते लाहौर के वासियों नूं बचाउण वास्ते उन्हां नूं एक चिट्ठी के जरिए इनवाइट करिया गया। मैं इस एग्रीमेंट नूं उस ढंग का एग्रीमेंट समझना कि अल्टीमेटली फिर वो आके काबज़ होए अंग्रेज़ पंजाब के उत्ते आके फिर काबज़ होए। पहले चिट्ठी पवाई गई उस जरिए काबज़ होए। अज भी मैं पंजाब के लोगों नूं ये सुचेत करना चाहना पंजाबी जिहड़े ने ये ते एक इंडिपेंडेंट रेस है पंजाबी इन्हां ने तो गुलामी झली किसी की नहीं। हज़ारां सालां तो सिकंदर आजम के वक्त तो असीं लड़ाई करते आए बाहरले इन्वेडर्स नूं रोकते आए भावें अहमद शाह अब्दाली होए भावें गौरी होए भावें कोई भी आए होण हमेशा ते पंजाबी ते एक इंडिपेंडेंट लोग ने। एक साडा इलैक्टेड चीफ मिनिस्टर जिहड़ा ये पिछले 2 दिन का आशू साहब दिल्ली विच फिरदा। मैं पूछना चाहना भगवंत मान जी नूं मान साहब तुसीं तकरीबन 7-8 साल ते दिल्ली हो दूजी बार तुसीं MP बने कि 7-8 सालां विच तुहाडी आप दी गवर्नमेंट सी कदी उदों तुसीं टाइम कढ के इन्हां दा कोई स्कूल नहीं विजिट कीता जी इन्हां दा कोई हस्पताल नहीं विजिट कीता तुसीं कंप्लीट PR जॉब जिहड़ी है ये जिहड़ी है आप दी ते केजरीवाल साहब दी करनी शुरू कर दी। मैं अगली गल एक होर कहना चाहना जिहड़ी बाकी गल्लां भी करांगे बकायदा तौर केजरी ये जिस तरह किसी टाइम मोदी साहब ने गुजरात मॉडल वेचिया सारे हिंदुस्तान दे विच अपनियां सरकारां बनाई हुण ये दिल्ली मॉडल वेच के पंजाब दी सिक्योरिटी का इस्तेमाल करके पंजाब दी पुलिस का इस्तेमाल करके पंजाब दी अफसरशाही का इस्तेमाल करके ते पंजाब दे रिसोर्सिस का इस्तेमाल करके ये आप दे फुटप्रिंट बाहरली जगह ते वधाना चाहते। ये जी आप दी सरकार मैं पूछना चाहना एक छोटी जी गल भावें ये छोटी नहीं है बहुत वड्डी है। जदों भगवंत मान जी ने अजे चार्ज अजे इन्हां ने ओथ चुकनी सी एज ए चीफ मिनिस्टर उस तो पहले एक फंक्शन होया अमृतसर दे विच जिहदे केजरीवाल साहब भी आए। आप जिहड़ी बहुत इस गल ते बिलीव करदी है कि असीं पारदर्शी हर काम करने असीं कोई कायदा कानून कदी तोड़िया नहीं। मैं पूछना चाहना कि सानू ये फिगर्स दित्तियां जाण जिन्नियां भी बसां या ट्रांसपोर्ट का प्रबंध किया रहा या सारिया एड्स दित्तियां गईयां वो खर्चा कित्थों किया गया जदों ओथ नहीं चुकी ओथ चुकन तो बाद सूबे का खर्चा शुरू हो जाता गवर्नमेंट का खर्चा उस तो पहले खर्चा किहने कीता आप दसे कि इन्हां ने कीता या कित्थों खर्चा लिया। हुण भी तुसीं वेख्या अनेकां अखबारां दे विच गुजरात तक पंजाब का पैसा जिहड़ा जिथे असीं माली तौर पर बहुत इस टाइम साड़ी पोजीशन बड़ी क्रिटिकल पोजीशन है बाहर तक पैसे इस्तेमाल किए जाए। सो जे इस गल नूं नहीं दूसरी गल ये मैं बकायदा तौर इन्हां नूं ये गल कहना चाहना कि जे तुसीं पंजाब के इंटरस्ट नूं प्रोटैक्ट नहीं कर सकते मान साहब फिर टाइम आ गया या पंजाब के राइट प्रोटैक्ट करो नहीं तो इस्तीफा दो। अजे भावें बहुत अर्ली है बट मैं समझना कि असीं अगे मैनूं दसो कि जे यही हाल इन्हां दा रहा पानिया का जो SYL का मुद्दा बड़ी जल्दी आने वाला है। ये तो पंजाब की कांग्रेस की सरकार ने 2004 दे विच एक इतिहासिक फैसला लैके पुराने सारे एग्रीमेंट तोड़ के वाटर टर्मिनेशन का एक्ट असी लैके आंदा टर्मिनेशन ऑफ वाटर्स एक्ट तो हुण ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किसी दिन फैसला सुना देना। असी उदों भी सानू खदशा सी कि केजरीवाल साहब तुसीं अपना स्टैंड क्लीयर करो
कि पंजाब दे पानियां दे मुद्दे ते, क्योंकि साडी लाइफ लाइन पंजाब दा पानी एग्रेरियन सूबा है, पानी तो बिना ये सारा पंजाब अगले 15 सालों के एक रेगिस्तान बन जाना जे साडे को पानी ना रहा। ऑलरेडी वाटर लैवल्स इन्ने फॉल कर रहे कि केजरीवाल साहब दसो कि तुसी पंजाब नाल हो, हरियाणे नाल हो, कोई दिल्ली नाल हो, इस वही अजे तक कोई स्टैंड क्लीयर नहीं। सो आ जेडे अज इन्हां ने पावर्स उत्थे 18 जगह ते एग्रीमेंट्स कीते ने, वो एसेंशली जेडे ने ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ते असी इस गल बारे क्लीयर करना चाहते कि अज जेड़ा ये कांग्रेस पार्टी जिहड़ी है ये बकायदा तौर पंजाबियों को इस गल का फेथ दिंदी है, विश्वास दिंदी कि इस दे अगेंस्ट जे ये चीज़ जिहड़ी पंजाब के इंटरस्ट के खिलाफ है करके आए, ये वास्ते सानू कोई भी लड़ाई लड़नी पेगी, असीं करांगे। सानू भावें इहनूं कचहरियां च भी चैलेंज करना पे, वी विल फाइट फॉर द इंटरस्ट ऑफ पंजाब। एक ते गल असीं ये गल करना चाहते। इहदे नाल कुछ मुद्दे जिहड़े ने इस टाइम बिजली नाल जुड़े, बिजली के हालात असी चाहते कि सानू बकायदा तौर क्लीयर कर कि इस टाइम पंजाब गवर्नमेंट अगले 3-4 महीनों में बिजली सप्लाई जिहड़ी है पंजाब नू 24/7 केजरीवाल साहब ने पंजाब के लोगों नू ते भगवंत मान जी ने गल कही सी कि 24 घंटे बिजली असी तुहानू इंडस्ट्री नू भी जांगे, 10 घंटे निर्विघन बिजली असी तुहानू देवांगे एग्रीकल्चर सैक्टर नू, घरां वास्ते ते कंज्यूमर नू पिंडां विच ते शहरां ते कस्बियां विच 24 घंटे बिजली मिलेगी। सानू अज दसो तुहाडी पोजीशन की? तकरीबन 9000 मैगावाट बिजली की लोड़ है, 4400 मैगावाट साढ़े को बिजली है, 4600 बिजली असी मैगावाट रोज़ बिजली सेंट्रल पूल चो या नैशनल ग्रिड तो खरीद रहे हैं। 12 तो 15 रुपए पर यूनिट खरीद के सस्ती बिजली अगे मुहैया कर रहे हैं। पैसे का सानू क्लीयर करके पैसा कितों आएगा? तकरीबन 18 तो 20 हज़ार करोड़ रुपया जिहड़ा पुराना सी बिजली बोर्ड कहते सी या PSPCL कहने हो, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अजे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने देना सबसिडीज़ ने, उन्होंने बिल नहीं दिते। पहली बार है कि PCPL नू अज 500 करोड़ रुपए का खुद बैंकों कर्जा चुकना पिया। हिस्टरी च पहली बार होया कि अप्रैल के महीने में बिजली बोर्ड ने 200 करोड़ की बिजली खरीदी, इस तो पहले कभी नहीं सी बिजली खरीदने की लोड़ पई। तुहाडे अद्धे थर्मल प्लांट बंद हो चुके हैं, बाकियों को सारे 2 या 3 दिन की जिहड़ा कोड़ा पिया जी, जिथे घट तो घट 1 महीने का स्टॉक चाहिए। ये क्लैरिटी सानू बकायदा तौर देन, नाल इहदी क्लैरिटी देन आप दी जिहड़ी मौजूदा सरकार है भगवंत मान जी दी, कि भगवंत मान जी जिहड़ी गल केजरीवाल साहब कहंदे सी कि 20,000 करोड़ तो असीं रेत चों कढ लेना, ते कांग्रेस वाले तो निरा 300 तो 400 करोड़ ही साल का रेत चो लैके आ रहे। सानू दसो किन्ना तुहाडा प्रोजैक्टेड है, असीं चाहते इस साल ही दसो कि किन्ने के पैसे एडिशन लै रहे हो। ठेकियां दी पॉलिसी अजे कांग्रेस की ही 3 महीने एक्सटेंड हुई, ये चो भी कहते 30,000 करोड़ असी ठेकियां चो कढ़ना। सानू कोई दसो तो सही रूपरेखा, कोई रोड मैप सानू पंजाब दा विखाओ। 30,000 करोड़ कहते रिश्वत का बाहर कढ़ना, सानू दसो मशीन कितों मंगवाओगे जिहड़ी एक पासे रिश्वत के पैसे कढ़ेगी तो तुहाडे वाले थैले विच या तुहाडे वाली किसी मशीन विच पाएगी। सो ये सारिया चीज़ां जिहड़ियां ने असीं इन्हां तो क्लैरिटी इन्हां तो मंग रहे हैं, ते आ जिहड़ी एग्रीमेंट्स कीतियां इहदी असीं मंग करांगे कि पंजाब की विधान सभा का स्पैशल सैशन जल्दी तो जल्दी भगवंत मान बुलाण, सारी असैंबली नूं बकायदा तौर दसन कि रोड मैप की तैयार किया, किनूं पुछ के किया गया। ये जिहड़ी जॉइंट कमेटीज बननियां ने, एक कमेटी किहदे कोल पावर होएगी नामजद करन दी उन्हां मैंबर दी। एंड ये भी भगवंत सिंह मान जी नूं मैं कहना चाहना, भगवंत जी तुसीं एक फुल फ्लैश स्टेट दे तुसीं मुख मंत्री, तुसीं लीडरशिप भावें तुहाडे नैशनल कन्वीनर ही ने, बट असल दे विच ते एक ग्लोरीफाइड मेयर ने अरविंद केजरीवाल जी एक कॉरपोरेशन दे दिल्ली। इट इज़ नॉट ईवन अ कंप्लीट स्टेट। तुसीं उहदे सामने गोडे टेक दिते दिल्ली की सरकार के सामने। पंजाबियां ने तो दिल्ली की दरबार नूं, दिल्ली दरबार नूं कदी सबजुगेशन उन्हां दी बनी है नहीं। तुसीं एक ग्लोरीफाइड मेयर जिहड़ा दिल्ली दा, उहदी लीडरशिप मान ली है। एक इंडिपेंडेंट स्टेट का जिहड़ा चीफ मिनिस्टर है वो 2-2 दिन उत्थे ला रहा। साडे वेखो उन्हां नालों अज दे दिन भी साडी जिहड़ी
ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਟੱਡੀ ਹੋਈ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੰਨਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਵਿਖਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੂਲ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਨਾ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਕੋਈ ਚੱਲਦੀ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿੰਨੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਆਰ ਆਲ ਅੰਡਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਜਿੰਨੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੇ ਟੌਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਅਦਾਰੇ, ਹੈਲਥ ਦੇ ਅਦਾਰੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਤੋ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸੈੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪ ਦੇ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, PR ਜੌਬ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਨਾ ਇੱਥੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਲ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ ਪੰਜਾਬ। ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਧੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਂਡੇ ਸਾਹਿਬ, ਕੱਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਡਾਕਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੱਲ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧੂਰੀ ਦਾ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ। ਤੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਿਤ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਬੜੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਤੇ ਦੇ ਦਈਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਐਂ ਜਾਂਦਾ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਨਿਲਾਮੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਰਾਮ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪਈ ਕਿ ਮੈਂ ਘੱਲੇ ਸੀ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੈਮੋਫਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੈਮੋਫਲਾਜ ਕਰਕੇ ਇਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਚਲਾਈਏ ਉੱਥੋਂ। ਹਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਡਾਟਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਲੀਗਲ ਹੈ। ਨੋਬਡੀ ਕੈਨ ਡੂ ਦਿਸ, ਇਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਚੈਲੰਜ ਇਨ ਦੀ ਕੋਰਟਸ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੈਲ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਨੇ, ਬਟ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕ ਰੂਮ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਫੜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕਰੂਗੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਵੀ ਵਿਲ ਨੌਕ ਐਟ ਦੇ ਡੋਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਸਟਰੀਟਸ ਦੇ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਉਹ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਗਲੀ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਕੂਚੇ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਜਾਏਗੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਦੀ ਸਟਾਰਟ, ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਸਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ, ਘਸਾ ਕੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਕਿ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ ਜਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ, ਵੇਖੋ ਜੋ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਵਨ ਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਨ ਵੇ ਚੱਲਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੂਡੀਓ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਨੌਲੇਜ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਸਾਰੀ ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੀ ਲਿਖਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੀਸ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਏ। ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਨੌਲੇਜ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੇ ਕੰਮ ਖਿੱਚਣਗੇ ਜੀ, ਕੰਮ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਓਪਨ, ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ, ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੁੱਦਾ, ਲੈਟ ਅਸ focus only on those. I am not willing to talk on issues which are not relevant to Punjab. ਜਿਹੜਾ issues ਦਾ relevance ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ।
ਹਿਮਾਚਲ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁੱਕੀ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 11 ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਪੈਂਦੀ ਜੀ। ਮਾਲਵੇ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਯੂਨੀਅਨ ਕੋ 800 ਤੋਂ 1000 ਟਰੱਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਨਵੋਲਡ ਨੇ, ਤੇ ਅਜੇ ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੱਢੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇਹ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਿੱਥੋਂ ਇਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੱਲ ਬੰਦ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਜਦੋਂ ਉਡਨ ਖਟੋਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਫਲਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਮਨਾਲੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਲੈ ਕੇ ਧੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਸਕਦੇ ਜੀ? ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੇਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਨੋਬਡੀ ਇਸ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੋਂ ਲੱਗ ਤੁਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਲੈਟ ਅਸ ਕੀਪ ਆਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਓਨਲੀ ਔਨ ਦੀ ਆਪ। ਮੈਂ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਟੂ ਫੀਲਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਔਨ ਐਨੀ ਏ ਔਰ ਬੀ। ਸਰ ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹੀ ਤੇ ਦੱਸੀ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਆਪ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਟ੍ਰੋਡਨ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਨੇ ਮਦਦ ਕਰਕੇ, ਜਗਾੜੂ ਰੇੜੇ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤੇ ਜੌਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਗਾੜ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਕੋਈ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਾ ਕੇ ਉਹ 800-700 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਲੱਗਦਾ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਰਨ। ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ ਕੌਣ ਲੈਂਦਾ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਲੈਂਦੇ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ, ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਰਹੰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਲਾਹੌਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਰੀਜੈਂਟ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਰੀਜੈਂਟਸ। ਇਹ ਰੀਜੈਂਟ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੌਣ ਰਹਿ ਰਿਹਾ? ਪੋਸਟਿੰਗਸ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਬਦਲੀਆਂ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਸ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਿਹਦੀ ਸਟੈਂਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ? ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ। ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜੋੜਦੇ ਆ ਜੀ ਬਾਹਰ? ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਕੂਲ। ਮੇਰੀ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵੇਚਿਆ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵੇਚ ਕੇ ਮਾਡਲ, ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫੰਕਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਿਫੰਕਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਕੋਈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਇਜ਼ ਅੰਡਰ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇਅਰ, ਐਮਸੀਡੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਦਾਰੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ ਵੱਡਾ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਹੋ ਗਏ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਏ, ਵੱਡੇ ਫਲਾਈਓਵਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਵੱਡੇ ਪੁਲ ਹੋ ਗਏ, ਸੜਕਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 2 ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਜੀ। ਆ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਟ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਮਹੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ 8-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ? ਅੱਜ ਇਤਲਾਹ ਦੇਣ ਸਾਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਮੰਗਾ ਲਓ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਨਿਆਣੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਵੈਗਨਾਰ 'ਚ ਆਏ ਸੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡੱਬੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੈਗਨਾਰ। ਹੁਣ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਜਿਹੜਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਜੀ ਟਾਂਗੇ ਵਰਗਾ ਵਰਤਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਟਾਂਗਾ ਘਸਾ ਕੱਢਿਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਹੋਣਾ। ਹਰ ਉਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਅੱਜ 4 ਕੋਠੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਲਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2 ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ 4 ਰੱਖੀਆਂ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ 4 ਘਰ, ਚਾਰੋਂ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਕੋਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਠੇ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋ, ਆਮ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੋ। ਇਹ ਖਾਸ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵਿਖਾਣਗੇ ਕੁਝ, ਕਰਨਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ। 110% ਸਹੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਅਜੇ ਹਫਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਹਫਤਾ ਦੇ ਅਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਹ ਸੂ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਟੱਪ ਜਾਂਦਾ।
ਆਏ ਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਲੁਧਿਆਣੇ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਹੀ ਇਜ਼ ਵਰਕਿੰਗ ਹਾਰਡ ਐਂਡ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਇਕੱਠੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਣ ਰਹੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਏ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭੰਡਾਰ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਆਹ ਮੁੱਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਲੀਜ਼। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਝਾੜ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਦਾ ਘੱਟ ਨਿਕਲਿਆ, ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਲਿਫਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਕਤ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਹਾਂ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ 110% ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ 500 ਰੁਪਈਆ ਪਰ ਕੁਇੰਟਲ। ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਈਆ ਕੁਇੰਟਲ, ਕਿਉਂਕਿ 5-5 ਕੁਇੰਟਲ ਹਰ ਏਕੜ ਦਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਝਾੜ ਘਟਿਆ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਕੱਲ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਦੇ DAP ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਡੀਜ਼ਲ ਅੱਗੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਛਾਲਾ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਉੱਥੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਆਹ ਜ਼ੁਲਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਹਿਰ ਨਾ ਚੱਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਡੀਜ਼ਲ ਰੋਜ਼ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੈਟਰੋਲ ਰੋਜ਼ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਨਪੁਟ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ, ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦਿੱਲੀ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਾਂਗੇ ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਲੈਣ ਤੋਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ 14 ਕਲੀਆਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। 7 ਤੇ ਕਲੀਆਂ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੋਈਆਂ। ਕਿ 1 ਰੁਪਈਆ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਮਾਲਵੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਐਂਡ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਬੈਲਟ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵੀ ਘਰ ਗਏ ਹੋ? ਕੋਈ 1 ਰੁਪਈਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ? ਵੇਖੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਹੋਏਗੀ ਮੈਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨਭੂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਘੱਲੋ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਖੁਦ ਜਾਏ ਉੱਥੇ, ਕੋਈ ਦੇ ਕੇ ਆਏ। ਹੀ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਨਥਿੰਗ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਹੱਬ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਵੱਡੇ ਕੱਟ ਆਲਰੇਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਨਿਰੀ 2 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਆ ਰਹੀ। ਸਾਰਾ ਅਬੋਹਰ ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਬਾਗ ਨੇ ਕੀਨੂਆਂ ਦੇ ਤੇ ਮਾਲਟਿਆਂ ਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਬੈਲਟ, ਕਮਾਦ ਦੀ ਬੈਲਟ, ਗੰਨੇ ਦੀ ਬੈਲਟ, ਸਾਰਾ ਗੰਨਾ ਸੁੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਤਕੀ ਝਾੜ ਜਿਹੜਾ ਗੰਨੇ ਦਾ ਇਹ 100 ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਚੀਮਾ ਜੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਉਹ 350 ਤੋਂ 400 ਕੁਇੰਟਲ ਤੇ ਐਵਰੇਜ ਝਾੜ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ 100 ਕੁਇੰਟਲ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਗੰਨਾ ਸੁੱਕ ਕੇ ਰਹਿ 100 ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਜਾਣਾ। ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਦ ਦਾ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਾਡਾ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਡਿਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕ੍ਰੌਪ ਹੈ, ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਡਿਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ, ਜਿਹਦੇ 500 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿਲਣਾ ਦਾ, 300 ਕਰੋੜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿਲਣਾ ਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ 2 ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ, ਕੋਈ ਵਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਦਾਲ ਬੀਜ ਲੈਣ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨਣ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਦੱਸੋ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਕਿ ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਤੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਚੱਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਜੀ, ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ। ਜਿੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅੱਧੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ ਚਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਚਲੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ 100 ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ, 50 50 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ
10 ਬੰਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ VIP ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 10 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਚਹਿਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਤੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਹੀ ਸਾਰੇ 5-7 10 ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ 12-1 ਵਜੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਮੈਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਰਸਸ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਹੱਕ 'ਚ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਚਾਹਣ, ਹੋਟਲਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਵਾਲੇ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੇਖੋ ਜੇ ਪੈਸੇ ਆਣਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਕੋ ਤਾਂ ਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਕਸਸ ਜਾ ਪਾਣਗੇ। 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜੀ ਕਿ 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਇਓ, ਬਟ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ 5500 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢੀਏ ਤੇ ਸਾਲ 'ਚ ਬਣਿਆ 65000 ਕਰੋੜ, ਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ ਜੀ? 3.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ। ਜਿਹੜਾ 75 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ, ਤੇ ਇਹ 50 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਚੰਨ ਚਾੜ ਕੇ ਜਾਣਗੇ 3.25 ਲੱਖ। ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਕੀ ਆਸ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ?